SV High School, Arumbakam and Vanagaram, a group of renowned Sri Venkateshwara group of institutions. World-class infrastructure, well-equipped laboratories, international sports arena. CBSE in a way, there'll be this mindset or the குழந்தைங்க ஒரு ரூம்ல போட்டு வச்சு, so that is totally not our plan. So we have only 30 students in a classroom. ஒருத்தருக்கு ஒன்னொன்னு வரும், எல்லாருக்குமே ஒரே ஸ்போர்ட் வராது இல்லைங்களா? ஸோ அப்படின்றப்போ இந்த கரிக்குலம் வச்சு we'll be able to assess the student like every 6 months once and we give the report to the parents. So inga we follow Cambridge curriculum. So it's an international board. Naanga vandu we believe in joyful learning. Each student is different. So avangaloda passion enna, interest in, and we have to identify and we have to go with their in their route. Slang in them, they can cultivate their vocabulary, so that's the main reason. These are the USPs for a school, I believe. So I project my school as a boutique school, you know. Boutique school, yes. The different from other syllabus. நாங்க என்ன டீச் பண்றோமோ they are able to connect it to the real life. நீ இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா என்ன பண்ணுவே அப்படினு சொல்லி, so that boosts their confidence. Infirmary ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபர்மரினா இட்ஸ் a sick room. லேப்ல ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்ட் ஆச்சுன்னா we didn't go them rush to the hospital that time. Nurses are well trained. ஸோ அவங்களே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் இட்ஸ் டேக்கன் கேர் இன் த ஸ்கூல். யார் வேணும் எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, பட் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். as I told you, like quality wise we have never compromised on anything. வானகரம் SV ஹை ஸ்கூல்ல இருக்கோம். நம்ம கூட இன்னைக்கு SV ஹை ஸ்கூல் வானகரத்தோட கிரியேட்டிவ் டைரக்டர் மௌஷ்மி நம்ம கூட இருக்காங்க. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய், how are you? I'm good, thank you. When we as a team inquired about the school SV High, we were very curious, what is CBSE premium, a premium CBSE? What is that exactly? So if I have to talk about SV High, it is a part of a renowned group of institutions who are in the educational field for more than 20 years. So talking about CBSE premium, so when you had entered the campus, you must have seen. Yeah. So we have a very positive environment where we nurture the kids with a holistic perspective. So what makes us premium is that we haven't compromised in anything in quality. And our school is a total transparent school, be it the fee, you know, the commitments that we are giving to our parent community, everything is totally transparent, which we feel it's our USP, and thereby we project ourselves as a CBSE premium school. Campus குள்ள வந்து அடுத்த நிமிஷம் டர்ஃப் அது டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க சொன்னாங்க. நான் இன்னொரு பக்கம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் ஒலிம்பிக் ட்ரைனிங்காக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் நானே பார்த்தோம். ஓகே, எல்லா ஸ்கூல்லையும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு இதெல்லாம் செட்டப் இருக்கும், பட் ஹவு மச் தே ஆர் இன் டு இட் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கூடவே வரும். ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா we will have a physical educator. Regarding sports, we have tied up with the academy who are like, you know, very renewed in this. They are edu sports. It's a sports curriculum where each and every student will be assessed about, see இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருக்கு ஒன்னொன்று வரும், எல்லாருக்குமே ஒரே ஸ்போர்ட் வராது இல்லைங்களா? ஸோ அப்படின்றப்போ நாங்கள் இந்த கரிக்குலம் வச்சு we'll be able to assess the student like every 6 months once. So we assess them and we give the report to the parents. According to their interest or their physical performance and the madri edavadhu? Everything is according to their interest. But initially we will just everything, we'll put it on their plate. Okay. So everything will be served on their plate. So it depends upon how they're going to pick it up. Okay. So adha porthu dhaan vandu we will assess the student. And by the end of the academic year, so the parents will be knowing, like, you know, they won't even know that their kid will be good at particular sport. பட் அவங்களுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும், என்னடா இது இப்படி பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு இவ்வளோ வருமா அப்படின்னு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கரிக்குலம் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கே தெரிய வரும் அவங்களோட பசங்களை பற்றி. இஃப் ஐ ஹேவ் டு டாக் மோர் அபவுட் ஸ்போர்ட்ஸ், we have this Super Kings Cricket Academy. We have tied up with them. So we have a swimming pool that's coming up, which is Olympic standard. We have a very big skating rink. And we also have a FIFA standard football turf. So these are all after school program. அப்ப பசங்க வந்து ஸ்கூல் டைம்ல என்ன கத்துக்கறாங்க, அப்ப என்ன கொடுக்குறீங்க அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதே ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம ஸ்கூல் டைம்லயும் ப்ரொவைட் பண்றோம்.
But you know, we have only limited periods இல்லையா, so அது வந்து limited. So after we assess the student, by the end of the academic year, they can progress in whatever they are interested. Okay. So நிறைய games participation ஸ்கூல்ல இருந்து நம்ம அது Yes, these are all outdoor. Okay. So if you ask me about the indoor, we have archery, silambam, we have the chess, the carom, all that indoor sports are there. அகாடமிக்ஸ்னு வரும்பொழுது ஃபர்ஸ்ட் எல்லாருமே கேட்கறது இன்னைக்கு சிலபஸே வந்து ரொம்ப ஏங்க உங்க பசங்க என்ன படிக்கிறாங்கன்னா, ஒருத்தர் ஐஜி, ஒருத்தர் கேம்பிரிட்ஜ், ஒருத்தர் சிபிஎஸ்சி. முதல்ல இதெல்லாம் என்னங்க, நாங்களாம் மெட்ரிகுலேஷன் காலத்து பசங்க அப்படின்ற மாதிரி தோணும். ஸோ இந்த சிபிஎஸ்சி ப்ரீமியம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும்பொழுது குழந்தைங்க ஒரு கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் டீச்சர் ரேஷியோ ஹவு இட் வில் பி? ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல வந்துட்டு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ ஜென்ரலா சிபிஎஸ்சினாவே தேல் பீல் திஸ் மைண்ட் செட், ஒரு 50 குழந்தைங்க ஒரு ரூம்ல போட்டு வச்சு மோர் தென் 50 I've seen few schools இருக்கலாம். So that is totally not our plan. So we have only 30 students in a classroom. Okay. Whereas the classroom is much bigger than the student ratio. So we have a teacher for 30 students. So that is the student teacher ratio that you were asking about. Students are coming from different backgrounds, parents work பண்ணுவாங்க, and சில நேரங்கள்ல நமக்கே தெரியாம they'll have that stressful things at home. But school வந்தா they have to be very joyful அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்துக்கு what are the other things you do in the school? Like what are the other facilities do you have in the school? So talking about the facilities, we all have the basic thing what I've already mentioned. So facilities in கேக்குறத விட we have a student counselor who's in-house. They will take care of their students' mental wellness. Generally class போய் visit பண்ணுவாங்களா இல்ல students வந்து approach பண்ணுவாங்களா? Just wanted to know. I'm very curious about it. கேக்கும்போது in-house counselor அப்படின்னு. Yeah, in today's scenario, mental wellness is very important. Be it a kid or adult or an elderly person, mental wellness is very important. So for that reason, we have a student counselor who will just interact with them, if at all, if they have any grievances or if they have any ideas, whatever it is, they will just talk to the counselor, and through the counselor it comes to the principal, and we will take it forward to the parents if at all anything has to be sorted out. ஒரு ஸ்டாப்புக்கு ஒரு ஸ்கூல் இருக்கிற மாதிரி எல்லா ஏரியாலும் இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அப்போ ஒரு ட்ரீமா ஒரு ஸ்கூல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது உங்களோட மெயின் யூஎஸ்பி ஆர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வாட் வாஸ் இட்? யார் வேணும் எஜுகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, பட் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும். as I told you, like quality wise we have never compromised on anything. அது வந்து it's a very big USP for us, because if you take the campus, it's all air conditioned. So we have a very vast multi-purpose hall where the kids can do theatrical classes and things like that. And we also have a library with enormous articles and books where they can cultivate the slang in them, they can cultivate their vocabulary. So that's the main reason. These are the USPs for a school, I believe. So I project my school as a boutique school. Boutique school? Yes, it's definitely a boutique school. All the backgrounds and all the students from different backgrounds can come in and they can still cope up in the school. So there's a chance of whichever they are good at. If they're good at sports, yes, we do have sports. If they're good at academics, yes, we do have a academic excellence team here. If they are good at any other thing, we'll be able to nurture them in a very holistic perspective. Okay, 3 years ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க, பட் looking at the awards and trophies, இந்த 3 yearsல என்னென்ன மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். So what are all this and சில விஷயங்கள்? So we've received a tech enabled campus award from GEC. So because as you see, our classrooms are smart classrooms where we have interactive panels. So every school has an interactive panel. So if you take a particular experiment, be it physics or chemistry, basically chemistry, you can do the same experiment what you do in the lab in the interactive panel. You can literally drag the liquid in one panel and you can mix it up and you can see the reactions that happens on the spot. So in this way, apart from the theory, you can also have a practical experience like how the actual experiment happens. அதாவது ஜாய்ஃபுல் லேர்னிங்னு சொல்லப்போ இன்னொரு விஷயம் 3 years தான் ஆகுது, பட் எந்தெந்த இடம்லாம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறாங்க கிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் லிஸ்ட் போடுறாங்க எல்லாரும். மெரன் கிங்டம் போனோம், அது இங்கேருந்து அங்கே, அதாவது அதர் கண்ட்ரி அப்படின்னு யூஸ்வலி நம்ம சொல்லுவோம், வானகரம் டு ECR, அண்ட் ஐ திங்க் இன்னும் நேரம் நிறைய பிளேசஸ் கவர் பண்ணியிருக்கீங்க. அப்படின்னா இந்த அகாடமிக் டூர் ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறீங்க? We've been concentrating like 3 months once we will take our students to one tour or the other. So for sure that will happen in our campus. Okay, 1 year once நாங்கள் டூர் போகிறதுக்கே அடம் பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது 3 months once இந்த மாதிரி அது எந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது? கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு
ஒரு ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபீல் கிடைக்குது யோசிக்கும் போதே. ஸோ ஹவு தே என்ஜாய், வெளியிலலாம் போனால் எப்படி? ஸோ த ரிவ்யூஸ் கேம் ஃப்ரம் அ பேரண்ட் கம்யூனிட்டி ஒன்லி பிகாஸ் அம்மா நான் இதை பார்த்தேன், நான் இங்கே பார்த்தேன் அப்படின்ட்டு அவங்களால கனெக்ட் பண்ண முடியுதும். ஓகே, இப்போ அட்மிஷன் எஸ்வி ஹையில் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் என்னவா இருக்கும்? இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஸ்கூலில் த்ரூ அவுட் அட்மிஷன் கிடைக்குமா, அப்புறம் நாங்கள் அட்மிஷன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படி நிறைய கன்ஃபியூஷன், எடுத்த உடனே ஒரு பயம் வந்துடும். எஸ்வி ஹை பொறுத்த வரைக்கும் அட்மிஷன்ஸ் எப்படி நடக்குது? ஸோ அட்மிஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இங்கே அட்மிஷன் எடுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கம் ஃபார் த கேம்பஸ் டூர். இங்கே வந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்மிஷன் எடுக்கணும்னு தோணும் பிகாஸ் அந்த என்வரான்மெண்ட் நம்ம அப்படி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பற்றி நான் கேட்குறத தாண்டி ஃபீல வந்து ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்காங்க. இப்போ சில நேரங்களில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு சில ஃபீ கோட் பண்ணுறது இருக்கும், அப்புறம் சில நேரங்கள் அது கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகும். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் ஒரு யார்ட்ட பேஸ் பார்க்கலாமா இப்படிலாம் தோணும் ஸ்கூல்னு எடுத்துக்கிட்டா. இங்கே கேட்கும்போது ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு அடிக்கடி யூ மென்ஷன், நாட்ஸ் பீப்புள் மென்ஷன்ட். ஏன் அது தோணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர், ஐ ஹேவ் டு பி வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் டு த பேரண்ட் அபவுட் இட் அப்படின்றது? ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி இஸ் சம்திங் தட் வி பிளான் மச் ஏர்லியர். ஓகேங்களா, எங்கள் விஷன் எவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரன்சி இருந்தால் தான் யூ கேன் ஜஸ்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட். ஸோ வாட் எவர் யூ கமிட் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ. ஸோ ஃபீயுமே அவ்வளோதான், ஃபீ ஸ்ட்ரக்சர் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அது மட்டும் தான் வாங்குகிறோம். ஸோ தெர் இஸ் நோ எனி ஹிடன் திங், ஸோ நத்திங் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ வாட் எவர் இஸ் பீன் கோட்டட் இஸ் வாட் பீன் கலெக்டட். இப்போ எஸ்வி ஹை அப்படின்னு வரும்போது ஒருத்தவங்க புதுசாக எஜுகேஷனுக்குள்ளே வராங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் தோணுது. ஜஸ்ட் 3 years அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் ஆக்சுவலி எஸ்வி ஹையோட பேக்ரவுண்ட் என்ன? ஸோ இந்த கேள்வி கேட்டது ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா நாங்கள் எஜுகேஷன் ஃபீல்டு புதுசு கிடையாது. ஸோ நாங்கள் எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் 20 years-ஆக இருக்கோம். ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ரிசர்ச் சென்டர் புதுச்சேரி. ஸோ தட் இஸ் அவர் ஃபர்ஸ்ட் காலேஜ். ஓகே. ஸோ அங்கேருந்து எல்லாம் ஆரம்பிச்சுது. ஸோ our chairman Sri B. Ramachandran, he's an educationalist, and we have also started the other campus in Red Hills, Sri Venkateshwara University ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அங்கேருந்து தான் எங்களுக்கு வந்து எஸ்வி ஹை அப்படின்ற பேரே நாங்கள் வந்து வச்சோம் ஸ்கூலுக்கு. ஸோ அங்கேருந்து எஸ்வி ஹை ஜேர்னி ஆரம்பிச்சதுன்னு சொல்லலாம். ரியலேட் குரூப் மட்டுமே படிக்கக்கூடிய அளவுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, குவாலிட்டி நீங்கள் எதுலையுமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணல. ஆப்வியஸ்லி அதெல்லாம் ஃபீஸில் தான் வரும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வருது. ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் காமன் ஃபார் ஆலுங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அப்படின்றப்போ எல்ஐட் பீப்புள் க்ரீம் கோட் அப்படிலாம் கிடையாது. எஜுகேஷன் நாங்கள் எல்லாருக்குமே கொடுப்போம், எல்லா மக்களுமே நம்ம கிட்ட படிக்கிறாங்க தான். ஸோ வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ப்ரொவைட் எஜுகேஷன் ஃபார் எவ்ரி ஒன். நம்ம கிட்ட வந்து ஃப்ரம் எல்கேஜி டு 8th grade வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. பட் வி ஹவ் பீன் அஃபிலியேட்டட் அப் டு 12th. ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணிட்டா நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை, 10th வேறு 12th வேறு அப்படின்னு கவலைப்பட தேவையில்லை. கண்டிப்பாக. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஸ்கூல் பொறுத்த வரைக்கும்? 1 kilometer இருந்தாலும் சரி, 10 kilometer இருந்தாலும் சரி, நம்ம பஸ் ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. பஸ்ஸில் வந்துட்டு வி ஹாவ் அ கேமரா அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ ஜிபிஎஸ். இது எதுக்கு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட சேஃப்டிக்காக தான். ஸோ அது பேரண்ட்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, அந்த ஜிபிஎஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கனெக்டட் டு அவர் ஆப். எம்சிபி என்ற ஒரு போர்ட்டல் வச்சுருக்கோம். தட் இஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் வேர் ஆல் த ஹோம் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே போகும், அது மூலமாக தான் போகும் பேரண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ அது மூலமாக தே கேன் ட்ராக் த ஸ்டூடெண்ட், பஸ் எங்கே இருக்குது, எப்போ நம்ம குழந்தை வீட்டுக்கு வரும்னு ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணலாம். ஏன்னா ரெண்டு விஷயம்தான், நம்ம குழந்தை சாப்பிட்டாங்களா, நம்ம குழந்தை பத்திரமா வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்களா. ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து நாங்கள் சார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் எங்க. ஸோ அதுக்கு தான் வந்து அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம. ஸோ நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து இதெல்லாம் தாண்டியும் நிறைய விஷயங்கள் தெரியணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க? ஸோ எங்கள் வெப்சைட் வந்துட்டு svhi.edu.in. ஸோ அங்கே போயிட்டு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோம், என்னென்ன பண்ண போகிறோம் எல்லாமே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அதை தான் நான் சொல்லணும். அந்த வெப்சைட்டில் எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இருக்குது. ஸ்கூலில் எல்லாம் நடக்குது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே எங்கள் வெப்சைட்டில் எல்லா அப்டேட்ஸுமே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அட்மிஷன் ஃபார்ம் எல்லாமே வெப்சைட்டில் இருக்கும். ஸோ ஐல் ரிப்பீட் svhi.edu.in. Thank you so much for your time. The world has become a global village. To excel and achieve in this world, a child has to possess good cognitive, communication, thinking, technical skills. Along with it, creativity is also needed. We in SV High ensure that our kids get exposure in all these areas through our curricular, co-curricular and extracurricular activities. We believe in holistic development
and we want our kids to face the world confidently. இப்போ நாம எஸ்வி ஹை ஸ்கூல் அரும்பாக்கம்ல இருக்கோம். நம்ம கூட எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் அக்ஷயா இருக்காங்க. ஹாய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். ஸ்கூல் ஆம்பியன்ஸ் பார்க்கும்போது மறுபடியும் ஸ்கூலுக்கு போலாமா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சு. ஜென்ரலா சொல்லுவாங்கல்ல, இப்போ டிவிக்காக இல்லை வந்து வீடியோக்காக சொல்றது அப்படி இல்லை, அவ்வளோ அழகா கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஒவ்வொன்றிலையும் அட்வென்ச்சரஸ், எக்ஸ்ப்ளோரர்ஸ் அதெல்லாம் டைட்டில் பார்க்கும்போது மோட்டிவேட்டிங்கா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு எங்களோட விஷஸ் இவ்வளோ தாட்ஃபுல்லான ஒரு விஷயத்துக்கு. அண்ட் இப்போ நிறைய சிலபஸ் இருக்கு. இப்போ எஸ்வி ஹை அப்படின்னு வரும்போது எஸ்வி ஹைலே 2 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. இந்த அரும்பாக்கம் பிரான்ச்சோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன, என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இந்த ஸ்கூல்ல அவைலபிளா இருக்கு? So Inga, we follow Cambridge curriculum. So it's an international board. Why we chose Cambridge curriculum? Na, it's something. Ipo CBSE, it's like usual, right? So we wanted to do something different. Ipo idu vande it's got a little bit of flexibility for the students. Naanga vande we believe in joyful learning. Each student is different. So அவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி ஒரு புக் கொடுத்து எல்லாரையும் அதே படிக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லைல்ல. இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஆர்ட்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், ஒருத்தர் குக்கிங்ல இருக்கும். ஸோ அவங்களோட பேஷன் என்ன, இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு we have to identify and we have to go with their in their route. So that was the main intention for us to pick Cambridge curriculum, so which got flexibility with the other kind of studies also. ஓகே, இங்க கிளாஸ் ரூம்ஸ் அப்போ எப்படி இருக்கும்? இப்போ மோஸ்ட்லி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ப்ராக்டிஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. இப்போ சிபிஎஸ்சிலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ எஸ்வி ஹைனோல வந்து பிரீமியம் சிபிஎஸ்சி அப்படின்னு. இந்த கேம்பிரிட்ஜ்னு வரும்பொழுது நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ரூம்ஸ் எப்படி, எந்த மாதிரி லேர்னிங் இருக்கும்? ஸோ வி ஹாவ் ஸ்மார்ட் போர்ட்ஸ் இங்க எல்லாமே வந்து. ஸோ அதுல வந்து இட்ஸ் இன்டிகிரேட்டட் வித் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் எவ்ரி திங். ஸோ நம்ம வந்து தனியா வி நீடன்ட் பிரிங் எனி மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அங்கேயே டீச்சர் ஆன் த ஸ்பாட் வாட் எவர் தே வாண்ட் தே கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் த நெட் டைரக்ட்லி அண்ட் ஷோ டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். So that's been very helpful, and the students have been showing a lot of progress in that. ஒரு ஸ்கூல்ல பொதுவாகவே வந்து குழந்தைங்கனாலே ஒவ்வொரு சில்ட்ரனோட கேப்பபிலிட்டி வேற மாதிரி இருக்கும். சில குழந்தைங்க வந்து ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனா இருப்பாங்க. இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ல எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க ஸ்பெஷல் சில்ட்ரனா இருந்தா, இல்லைங்க உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. பட் எஸ்வி ஹை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா கான்சென்ட்ரேட் பண்றதா கேள்விப்பட்டோம். ஓகே, அது எப்படி தோணுச்சு முதல்ல எல்லா குழந்தைங்களோட இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் கொடுக்கணும்? See, we are also very new. நாங்க 2 years முன்னதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நாங்க அட்மிஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் we found out many children were facing few of them were like slow learners. சில பேருக்கு there was ADHD. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெக்ட்ரம்ல வந்தாங்க. ஸோ அப்புறம் தான் அப்போ we were not equipped. So நிறைய பேர் we had to send back and I was feeling really bad that time. So அதுக்கப்புறம் we got in touch with care therapy through a principal ma'am. So அவங்க வந்து they are specialized in all these kind of inclusive children. அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸே நிறைய பேர் அவங்க கிட்ட போய் ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. ஸோ இவங்க தனியா வெளில இதுக்குன்னு போய் they didn't go and do any occupational therapy or anything. எல்லாமே ஸ்கூல்லயே இருக்கு. ஸ்பெஷல் எஜுகேட்டர்ஸ். So they won't miss on anything. அவங்களுக்கு ரெகுலர் ஸ்கூலுமே அந்த என்விரான்மெண்ட்டுமே இருக்கு, அதே டைம் அந்த ஸ்பெஷலைஸ்ட் லேர்னிங்குமே அவங்களுக்கு கிடைக்குது. ஓகே, பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ வெல்கமிங்? இட் வாஸ் வெரி வெல்கமிங். இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் அதுக்குன்னே ரொம்ப தூரமா இருந்தெல்லாம் டிராவல் பண்ணி இங்க வந்து ஜாயின் ஆகுறாங்க. பிகாஸ் அங்க இப்போ கேர் அந்த மாதிரி தெரப்பி போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்ல வந்து ஒன்லி தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே ஒன்ட் கெட் டு இன்டராக்ட் வித் நார்மல் சில்ட்ரன். இங்க வந்து they grow along with them. So அவங்களுக்கு வந்து even the normal students ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல they'll start having empathy towards them and they'll know how to handle them inclusive-ஆ. எப்படி அவங்கள தனியா பார்க்காம அவங்க எப்படி சொசைட்டிக்குள்ள கிளப் இன் பண்ணி நாளைக்கு ஃபியூச்சருமே நம்மளுக்கு we need a society like that, no, who we need everything included in that. ஓகே, சோ அவங்களுக்கு வந்து தனியா எதுல வீக்கா இருக்காங்களோ அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேர்னிங். எக்ஸ்ட்ரா, பட் எல்லாரும் ஒரே கிளாஸ் ரூம்ல தான் படிப்பாங்க. நைஸ். சோ எஸ்வி ஹைல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், வரும்போது பார்த்தேன் எல்லா ஸ்கூல்லயும் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்னா ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். டக்குன்னு யாருக்காவது அடிபட்டுச்சா டிங்சர் எடுத்துட்டு வாங்க, ஒரு பேண்டேட் எடுத்துட்டு வாங்க, இப்படிதான் பாத்திருக்கேன். பட் ஒரு நர்ஸ் ஒருத்தவங்க ஸ்கூலுக்குள்ளே சுத்திட்டே இருந்தாங்க. எதுக்காக, என்ன பிளான்? So this is all for norms. நம்ம வந்து இன்ஃபர்மரி ஒன்று செட் பண்ணியிருக்கோம். இன்ஃபர்மரினா இட்ஸ் a sick room. So whoever is sick or any accident by chance, லேப்ல ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபீல்ட் ஆச்சுன்னா we didn't go them rush to the hospital that time. அப்போ இங்கேயே நம்மளுக்கு ஒரு நம்ம நர்சஸ் ஆர் வெல் ட்ரெயின். ஸோ அவங்களே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்லாம் பார்த்துட்டு ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் இட்ஸ் டேக்கன் கேர் இன் த ஸ்கூல் இட்ஸெல்ஃப். இங்க அபார்ட் ஃப்ரம் நம்மளோட அகாடமிக்ஸ் வேற என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவைலபிளா இருக்கு? So apart from academics, co-curriculars, and we have theatre tied up with Theatre Nisha. They're one of the best in the cities.
அவங்க வந்து தியேட்டர்னா தனியா அது இல்லை, இட்ஸ் அலாங் வித் த கரிக்குலம். ஸோ இப்போ ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா அது வந்து நம்ம தியேட்டர்ல என்னெல்லாம் சொல்லி தரலாம் அந்த மாதிரி தான் we have come up with. So they get to perform and they know. Perform and when they perform and when they see and when they evoke, act it, so it's like the learning is more. So அதனால எல்லாமே it's included. And along with that sports இருக்கு. We have a turf football coaching is happening. ஸோ அது வந்து கிரேட் கோல்ஸ் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் லீப் அவங்க 2 பேர் கூட டை அப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்க ஸ்பெஷலைஸ் கோச்சிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வி ஆர் கம்மிங் அப் வித் மெனி மோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் டான்ஸ், மியூசிக், அதுக்கு ஸ்விம்மிங் இருக்கு. ஸ்விம்மிங் ஆல்ரெடி கோச்சிங் இஸ் கோயிங் ஆன். ஆர்ச்சரி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இண்டோர் ஸ்போர்ட்ஸும் ஆஃப்டர் ஸ்கூல் ஸ்போர்ட்ஸ் வி ஆர் கம்மிங் அப் வித் ஃபியூ. இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ட்ரீம் இருந்திருக்கும். ஏன்னா சந்துக்கு போந்துக்கு ஸ்கூலுங்க, சந்துக்கு போந்துக்கு காலேஜுங்க அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க. ஸோ எஸ்வி ஹை ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன தோணுச்சு? எஸ்பெஷலி கேம்பிரிட்ஜ் அரும்பாக்கம் ஆரம்பிக்கும் போது உங்க மைண்ட்ல என்ன இருந்தது? ஃபர்ஸ்ட் இது ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு மாதிரி ஈவன் ஐ வாஸ் அ மதர். ஸோ ஐ ஹேவ் 2 children. அண்ட் அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்கூல்ஸ் நான் போகும்போது ஒரு ஸ்கூல்ல இது பிடிச்சிருக்கும், பட் எல்லாமே பேக்கேஜா ஒரு ஸ்கூல்ல நம்மளுக்கு கிடையாது. ஸோ ஐ வாண்டட் அ ஸ்கூல் விச் இஸ் லைக் அ ஹோல் பேக்கேஜ். நம்ம அதுக்குன்னு இந்த கிளாஸ்க்குன்னு தனியா வெளில போகணும், இல்லை இந்த ஸ்டடீஸ்க்குன்னு தனியா வெளில போகாம இங்க வந்த ஒரு கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டா இட்ஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப் டில் தே கம்ப்ளீட் த ஸ்கூல். ஸோ அது மைண்ட்ல வச்சுதான் வி ஸ்டார்டட் எஸ்வி ஹை. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஜாய்ஃபுல் லேர்னிங். பசங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு வர்றது வந்து கஷ்டமா வரக்கூடாது, தே ஷுட் என்ஜாய். இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா they'll be very happy to say ஹாலிடேஸ்ல கூட ஏன் லீவ் விடுறீங்க, ஸ்கூல் எப்போ ஓப்பனிங் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு போரிங்கா இல்லாம இன்னெல்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் வாட் தே ஹேவ் டு லேர்ன் they'll be learning in their own phase. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கும்பொழுது இன்னொன்று தோணுச்சு, ரொம்ப பிளான்டா அது ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூல் ஆம்பியன்ஸ் மாதிரி இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணினதா இது? ஆமா. சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெஞ்ச் மாதிரி. ஆமா, இப்போ அந்த போரிங் கலர்ஸ் இல்லாம அங்கங்க you will see bright colors. So for them it shouldn't be monotonous. இப்போ ஃப்ளோர் வைஸே தீம்ஸ் வச்சிருக்கோம். இந்த ஃப்ளோர்னா இந்த லைட் கிரீன் ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாமே லைட் கிரீன்ல இருக்கும். மேல போனீங்கன்னா ஆக்வா ப்ளூ, அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளோருக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர்ஸ் வச்சிருக்கோம் நாங்க. அண்ட் ஈவன் we have libraries and labs also. எந்த கிரேட் வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இப்போ? currently we have up to grade 8. அஃபிலியேஷன் கேம்பிரிட்ஜ் அஃபிலியேஷன். நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்பவுமே புது சிலபஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஜெனரல் கேள்வி இருக்கும், நீங்க இங்க எந்த ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்களா, அந்த ட்ரைனிங் கொடுப்பீங்களா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இங்க வரும்போதே பேரண்ட்ஸ் வந்து நீட் கோச்சிங் இருக்கா, கேன் தே பிகம் அன் இன்ஜினியர், டாக்டர், அது மைண்ட்ல வச்சே வராங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தேர் இஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ். நாங்க அதுக்கு ஐம் நாட் சேயிங் they shouldn't become engineers, doctors. Yes, we do train them, they'll be equipped for that also, but parents should also have a mindset, okay நாளைக்கு என் குழந்தை இதுதான் படிக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா they should be ready to explore that. 2 வருஷம் தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க, பட் கின்னஸ் ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணிருக்காங்க ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமிக்ஸ் நிறைய விஷயங்கள் அப்படின்னு. அதை பத்தி சொல்லுங்க. So yeah, we have very talented children in our school. Talents எல்லாம் we encourage them. அவங்களுக்கு வந்து ஃபிளெக்சிபிளா ஸ்டடீஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இல்லாம they get to practice and they get to study at the same time, so we give that flexibility over here. எங்கேயும் பார்க்காத சில விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து for special kids எல்லாரும் இன்க்ளூசிவா படிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த தாட் இருக்கு வந்து, அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். எஸ்வி ஹை ஸ்கூல் அரும்பாக்கத்தோட பிரின்சிபல் ராதா மேம் நம்ம கூட இருக்காங்க. வணக்கம் மேம். வணக்கம். வந்த உடனே பிரின்சிபல் மேம் எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நானு. நீங்க பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்கன்னாங்க. இல்லைங்களே பார்க்கல அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் பார்த்தா நீங்க வெளியில நின்று குழந்தைங்க எல்லாம் அனுப்புறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாரையும் டேக் கேர் பண்றதுல இருந்து இவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரு பிரின்சிபல் நான் இப்பதான் பாக்குறேன். ஆக்சுவலி பிரின்சிபல் சொன்னாலே வந்து ஒரு பெரிய ஏதோ ஹார்ன்ஸ் மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் டெரர் மாதிரி இருப்பா. So that's not the case. I meet all the parents. எந்த parent வந்தாலும் I'm very approachable. In fact அது one of the strength, school strength. எந்த parent வந்தாலும் starting from the admission to talk to the parents or talk to the teachers, எதானா ப்ராப்ளம் இருந்தா டீச்சர்ஸ் இல்லைன்னா இட்ஸ் ஓகே நான் மீட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லா பேரண்ட்ஸையும் நான் மீட் பண்ணுவேன். ஏன் இது ஸ்பெஷல்? ஏன் இது டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் சிலபஸ்? டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் சிலபஸ் இன் தி சென்ஸ் நாங்க என்ன டீச் பண்றோமோ they are able to connect it to the real life. So என்ன கிளாஸ்ல நாங்க நடத்துறோமோ அது வெளில போய் they are able to apply. So that is one of the biggest highlights. Second thing is எந்த ஆன்சருமே ராங் கிடையாது. ஓகே, கிளாஸ்ல நாங்க கேள்வி கேட்டா பசங்களுக்கு no answer is wrong. So அவ எப்படி அதை யோசிச்சு ஆன்சர் பண்றாளோ அதான் their perspective. So உங்களோட creativity we tap. Second thing is they'll be able to take decisions.
அவன் எதை இருந்தாலும் நாங்க பசங்களை முதல்ல கேட்போம், நீ இந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்தா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது தட் பூஸ்ட் தேர் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி கேம்பிரிட்ஜ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ், லைக் கேம்பிரிட்ஜ் அட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்லுவோம் நாங்க இன் கேம்பிரிட்ஜ். ஸோ இட் இஸ் பீங் கான்ஃபிடென்ட். ஸோ வி டெவலப் கான்ஃபிடென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒன் இஸ் இன்னோவேஷன். ஸோ இன்னோவேட்டிவா இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Third is like taking responsibility. So Cambridge learner-nale responsible irpa, they'll be more confident அப்படினு. One is reflective. Reflection is something, இப்போ நான் full day இருந்தேன், how reflect on your day அப்படினா அவளுக்கு புரியாது. reflectனா என்ன, மிரர்ல நின்னு பார்த்தா reflection. அது reflection கிடையாது. இப்போ full day நான் என்ன பண்ணேன், என்ன நல்லது பண்ணேன், என்ன பண்ணல, இது நான் பெட்டரா பண்ணிருக்கலாமோ, அதுதான் ரிஃப்ளெக்ஷன். அது வந்து எங்க டீச்சர்ஸ்க்கும் உண்டு, பசங்களுக்கும் உண்டு. அப்போ ரொம்ப காம்படிட்டிவா இருக்குமா? எப்படி, how do you assess children in the school? காம்படிட்டிவா இருக்கும். காம்படிஷன் நாங்க வந்து ஒரு குழந்தை இன்னொரு குழந்தையோட கம்பேரே பண்ண மாட்டோம். சோ இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க, மேம் நீங்க மார்க்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணுவீங்களா, நீங்க டெஸ்ட் வைக்கிறீங்களா? நான் மார்க்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ண மாட்டோம், டெஸ்ட் வைப்போம். ஆனா காம்படிஷன் இஸ் வித் தி சைல்ட் themselves. ஃபர்ஸ்ட் டர்ம்ல நீ எப்படி பண்ண, நல்லா பண்ணியா, அந்த செகண்ட் டர்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் டர்மோட பெட்டரா பண்ணியா, தட் இஸ் தி காம்படிஷன், நாட் பிட்வீன் child A and child B. So that's boost their confidence. பொதுவாவே ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அந்த ரேஷியோ ஒன்று இருக்கு. ஒரு கிளாஸ்ல எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எப்படி டீச்சர் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு. நம்ம ஸ்கூல் பொறுத்த வரைக்கும் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்றோம்? நம்ம ஸ்கூல்ல இப்போ கிரேட்ஸ் 1 to 8ல 1:20, பிரைமரியில 1:10. இன்ஃபேக்ட் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற எல்கேஜி 2 செக்ஷனா இருக்கு. பிகாஸ் அதுல 10 பசங்க இருக்கு, 20 பசங்க இருக்கு. சோ 2 செக்ஷன்ஸ். யங்கரா இருக்கச்சே they need even more attention. சோ ஒரு சைல்ட், ஒரு டீச்சரால ஒரு 20 பேரை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. ஐ ஃபீல் ஒரு டீச்சர் வந்து 10 பசங்களை ஹேண்டில் பண்ணா ரொம்ப 100% எல்லா குழந்தைய பத்தி அவங்க எல்லாமே தெரியும். சோ பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ வெரி encouraging. when they come, they find it very comfortable that the teacher knows everything. In fact, more than the parent, our teacher knows. எதுக்குன்னா பசங்க வீட்டுக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து எல்லாமே ஷேர் பண்ணுவான். மேம் நான் இங்க போனேன், அங்க போனேன், எங்க அம்மா இப்படி சொன்னா, அப்ப எவ்ரிதிங். சோ அந்த 10 பசங்களை பத்தி அந்த டீச்சருக்கு எல்லாமே தெரியும். ஒரு குழந்தை கூட இருக்காது, ஒரு குழந்தை கூட இருக்காது. கிரேட் 1 onwards 1:20. In fact 18 வந்தாலே we will start looking, சரி இன்னும் 2 பசங்க வந்ததுன்னா 2 செக்ஷனா மாத்திடலாம். Since we are a new school, we are practicing this very very consciously. இது என்ன டீச்சருக்கு அசிஸ்டன்ட்டா இல்ல ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அசிஸ்டன்ட்டா? அசிஸ்டன்ட் டீச்சர்னா என்ன? So assistant teachersனா we have in the kindergarten section. Assistant teachers இருப்பா. இப்போ group activity தான் more, we will do group activities in kindergarten. So groupக்கு தேவைப்பட்டது. இப்போ டீச்சர் வந்து குழந்தை அசிஸ்ட் பண்ணிருந்தா அந்த டீச்சர் அசிஸ்டன்ட் வந்து இப்போ சில குழந்தையால பிடிச்சிக்க முடியாது, கலர் பண்ண முடியாது. So those assistants will help. So ஒரு டீச்சரால அந்த 10 பசங்களே கூட இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணச்சு, it's difficult for the teacher to manage. So teacher assistant will be there whichever class is doing activities. So she'll go around. I have 2 assistants in kindergarten itself. So வந்து ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, எல்லா கிளாஸ்லயும் they'll move. ஸோ நம்ம அட்மிஷன் வந்து இப்போ சப்போஸ் வேற ஸ்கூல்ல ஒரு 3rd 4th படிச்சுட்டு இங்க வந்து 5th நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம், எந்த கிரேட்ல இருந்தாலும் நம்ம அந்த கிரேட் ஜாயின் பண்ணலாம். இப்போ 8th வரைக்கும் குழந்தைங்க இருக்காங்க. பேரண்ட்ஸோட தாட் எல்லாம் வந்து குழந்தை என்ன படிக்கணும், ஒன்னு டாக்டர் ஒன்னு இன்ஜினியர் அப்படிதான் யோசிப்பாங்க. ஸோ கோச்சிங் பத்தி நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கும். நீங்க ஆஸ் அ பிரின்சிபல் இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கும் பொழுது பேரண்ட்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு இதுல அவேர்னஸ் தேவைன்னு நினைக்கிறீங்க? They need a lot of awareness. In fact பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வரைச்சு இதே கேள்விதான் கேட்பா, நீட் ஜேஇக்கு கோச்சிங் நீங்க கொடுப்பீங்களா? நான் சொன்னேன் நீட் ஜேஇக்கு கோச்சிங் அந்த கோச்சிங் நான் கொடுக்க மாட்டேன், ஆனா கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியரா இருக்கும். நீட் ஜேஇ பேப்பர் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா என் குழந்தைலாம் சால்வ் பண்ண முடியும் தாராளமா. ஆனா நீட் ஜேஇல வந்து யூ ஹேவ் டைம் வர்சஸ் தி நம்பர் ஆஃப் क्वेश्चंस. அதுக்கு ஒரு சிபிஎஸ்இ குழந்தையும் ட்ரைனிங் போறான், ஐஜி குழந்தையும் ட்ரைனிங் போறான், எல்லாருமே ட்ரைனிங் போய் தான் ஆகணும். பட் தே கேன் கிராக் ஆல் தி क्वेश्चंस. ஸோ கான்செப்ட்ல எந்த டவுட்டும் இருக்காது, அப்ளிகேஷன்ல எந்த டவுட்டும் இருக்காது. அண்ட் Cambridge இன்னொரு அட்வான்டேஜ், grade 9லயே we offer subjects. So there are almost 70 subjects which Cambridge offers. அதுல வந்து இப்போ இந்த காலத்துல வந்து it's called liberal arts, when you can take a science subject and when you can take a commerce subject. நீ வந்து physics and biology, you can take economics along with it and geography along with it. அதுக்கு அப்புறம் போய் விஸ்காம் தான் படிப்பா அந்த குழந்தை. But then they can take any kind of the combinations. There are universities like Ashoka and Kriya and Sai, they offer these liberal arts. So முதல்ல இது கிடையவே கிடையாது. இப்போ Cambridge syllabus நிறைய பாப்புலர் ஆன அப்புறம் they very clear 9thலயே வாழ்க்கை clarity வந்துரும். Moreover, we have counselors in school and we have consultants who will come and counsel the students. See this in the subject எடுத்தா உனக்கு இந்த ஸ்ட்ரீம் சூஸ் பண்ணலாம், இல்லனா இந்த அண்டர்கிராட் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சூஸ் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தா எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு மறுபடியும் ஸ்கூல் படிக்கலாம் போல அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்திருக்கீங்க about Cambridge and the academics எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. Thank you. Thank you so much. Ra ra